Okay, students, see the RSA algorithm. Consider two large prime numbers p and q. Calculate n is equal to p into q and pi of n is equal to p minus u into p minus q. This pi of n is Euler-Tuition function. If p is prime, then pi of p is equal to p minus 1 and pi of q is q minus 1. Both are prime numbers. Now assume, step 3, assume E such that GCD of E pi of n is 1. And assume D such that D is equal to E inverse mod pi of n. Multiply on both sides with the E. You get D star E is equal to 1 mod pi of n. If this is congruence. Mod n తో multiplication చేశారంటే left side equality. We get equality. D into E mod pi of n equal to 1 mod pi n. That is D star E. లేదా D into E mod pi n is DE multiplication. DE mod pi n is 1. Okay, assume D such that DE mod pi n is 1. Final step, fourth step. Assume E such that GCD of E pi of n is 1. Assume D such that D into E mod pi n is 1. Okay, you select E, then automatically you find the value of D by using this equation. D into E mod pi n is equal to 1. Now, write the public key which is En and private key Dn. This public key is public to all users in the network, and private key should be not shareable. It is not shareable to all users. It is kept secret. Okay, this is kept secret. Okay, next, encryption. You select m value such that less than n, then c is equal to m power e mod n. Then decryption, m is equal to c power d mod n. Here you see ma encryption c is equal to, ఇది అందరికి తెలిసినా పర్లేదు, పబ్లిక్ కీలో ఉంటుంది ఈ అన్నమాట, ఎన్క్రిప్షన్ ఈ. యూస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే సి మీన్స్ మనకి ఇది సైఫర్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఇది అందరికి తెలిసినా పర్లేదు, ఎందుకంటే అన్రీడబుల్, చదివినా ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి. ఎన్క్రిప్షన్ అది పబ్లిక్ కీ అని అర్థం. ఈ మీన్స్ డిక్రిప్షన్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి పవర్ డి మోడ్యూల్. ఓకే, C power D mod n. So these are the 8 steps in this algorithm. Now we see the problems. See the first example. If p is equal to 3, q is equal to 5. Solution, the given primes are p, q like this. Next step, n is equal to p into q, which is 5 into 3, 15. Next, phi of n, Euler-Tuition function. P minus 1 into q minus 1, that is 2 into 4, 8. Therefore, phi of n is equal to 8. Phi symbol మీ ఇష్టం ఎట్లయినా పెట్టండి. నెక్స్ట్ స్టెప్, క్యాలిక్యులేట్ ఈ. ఈ మీన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వి క్యాలిక్యులేట్ ఈ సచ్ దట్ జీసీడీ ఆఫ్ ఈ పై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 బికాస్ 3, 8 GCD is 1. Phi of n, this is 8 is phi of n, e is 3. Then GCD of 3, 8 is 1. Next, calculate D such that D into E, DE mod phi n is 1. D into 3 mod 8 is 1. So, 3 into ఎంత ఉంటే mod 8 1 అవుతుంది. 8 అంటే ఇక్కడ 8తో డివైడ్ చేసే నంబర్ ఏదన్నా ఉంటే 8 కానీ ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తే మాడ్ ముందున్న నెంబర్ని 1 రిమైండర్ రావాలి. యూ లెట్ D is equal to 3. 3 into 3 9 mod 8. 8తో 9 డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది కాబట్టి D is equal to 3 పెడితే ఈ ఈక్వేషన్ సరిపోతుంది. కాబట్టి D is equal to 3. So here we calculate E, that is we assume E is equal to 3 such that GCD is 1. Then calculate D such that D into E mod phi n is 1. So D is equal to 3. Now use the public key. Public key is E comma n, which is 350. Private key D comma n 350. Here you observe ma, we take the small values here. P is equal to 3, Q is equal to 5. చిన్న వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి రెండు ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. అంటే వాళ్ళు పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తేనే ప్రైవేట్ కూడా, అంటే సీక్రెట్ కూడా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి. కాబట్టి వీలైనంత వరకు లార్జ్ నెంబర్స్ తీసుకోమని చెప్పింది అది. ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. వి టేక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం
small values of PQ. It is better to take PQ are very large to maintain secret. Okay, encryption. M is equal to 4. Compulsory M less than PQ ayi undali. P into Q, N value. M less than N. I am taking M is equal to 4. Now, encryption means C. C is equal to M power E mod N. 4Q, E is 3, mod 15. 4Q means 64 mod 15. This value is 15th దీన్ని mod ముందున నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తే 15 4s are 60, 4 రిమైండర్ వస్తుంది కాబట్టి 4 అనమాట దీని ఆన్సర్. C is equal to 4 అయింది. C is equal to 4. నెక్స్ట్ decryption. M is equal to C power D mod N. C means 4, D means 3. Okay, then mod 15. This is mod 15, 64 mod 5. M is equal to 4. మీరు మళ్ళీ రివర్స్ చేసినప్పుడు M రావాలి. ఓకేనా, ఇందాక C కనుక్కున్నారు, వచ్చిన C వచ్చేసి 4. అక్కడ C అంటే ఒక కోడ్లోకి మార్చారు, అది 4 అయింది. మళ్ళీ డీకోడ్ చేసినప్పుడు M వాల్యూ మీరు తీసుకుంది అయి ఉండాలి, ఒరిజినల్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. P is equal to 13, Q is equal to 11. లార్జ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ద గివెన్ ప్రైమ్స్ ఆర్ 13, 11, PQ. Then N is equal to P into Q, which is 13 into 11, 143. Then Euler-Tuition function pi n. Pi n is P minus 1 into Q minus 1, which is 12 into 10, 120. Pi of n is 120. So pi of n is 120. Now calculate E. Second step అయిపోయింది. Pi of n find out చేసాము. N is 140, pi of n is 120. Calculate E. Here compulsory ఈ లెస్ దెన్ 5 of n గా తీసుకోవాలి. వేర్ GCD ఇది అవసరం లేదమ్మా, ఇది మెయిన్. GCD of E pi of n is 1. ఐఎమ్ టేకింగ్ E is equal to 13 బికాస్ 13 ఆడ్ నెంబర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అది ఆడ్ నెంబర్ కూడా 15 కాదు. 15 తీసుకుంటే మళ్ళీ 15 121 కాదు GCD. 10 తీసుకోకూడదు, 5 4 2 ఏం తీసుకోకూడదు. ఓకే, 11 13 అలా తీసుకోవాలి. GCD మీ ఇష్టం, మీ చాయిస్ అది. GCD 1 అయ్యేటట్టు తీసుకోవాలి. హియర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ E is equal to 13. E is equal to 13. ఓకే, దెన్ క్యాలిక్యులేట్ D. D is equal to స్టెప్స్, థియరీలో రాసిన స్టెప్స్ మళ్ళీ రాసాం. మెయిన్గా ఇది తీసుకుంటే చాలు. D into E mod pi n is equal to 1 అయ్యేటట్లుగా D సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నా దిస్ బికమ్స్ D into E మీన్స్ 13, D into 13. వీలైనంతవరకు ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెడితే బెటర్, మాడ్ కానీ దేనికైనా సరే. ఈ D13 బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. mod 120 is 1. ఓకే, D into 13 mod 120 is 1. ఓకే, mod 120 మీరు 120తో ఇక్కడ వచ్చే నంబర్ని డివైడ్ చేస్తే 1 అయి ఉండాలి. D is equal to 37 పెట్టండి. 37 into 13 you get some value. ఇక్కడ 120తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది, అంటే 121 అన్న రావాలి ఈ ప్లేస్లో. 120తో డివైడ్ చేస్తే 1. నెక్స్ట్ 241 అన్న రావాలి. అలా వచ్చేటట్టు చూడండి. ఎందుకని ఇక్కడ 1 రావాలి అంటే ఈ నెంబర్ని, ఈ మాడ్ ముందున్న నెంబర్ని 120తో డివైడ్ చేస్తే 1 ఎప్పుడు వస్తుంది? 121 ఉండుంటే 120తో డివైడ్, ఇక్కడ 121 ఉండుంటే దాన్ని 120తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 241 ఉండుంటే 241ని 120తో డివైడ్ చేస్తే 2 times పోయి 240 అయ్యి 1 మిగులుతుంది. లేదా 361 ఉండాలి. కాబట్టి 13తో 241 డివైడ్ చేస్తే 37 వస్తుందో, లేదా 361ని 13తో డివైడ్ చేస్తే 37 వస్తుందో మీకు అది తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉండాల్సిన నెంబర్ ఏదో తెలిస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. 120తో డివైడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ని 1 రావాలి అంటే కంపల్సరీగా D into 13 వాల్యూ వచ్చేసి 121 అయి ఉండాలి. D into 13 is 121. అప్పుడు D ఇంటీజర్ వస్తే ఆ వాల్యూ వేసుకోండి. అది రాలేదు, నెక్స్ట్ D into 13 is equal to 241 వేసుకోండి. D13 is equal to 241, అప్పుడు D వాల్యూ వస్తుంది. అలా D కౌంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ కీ EN 13143 అండ్ ప్రైవేట్ కీ DN 37143. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్షన్. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ M is equal to 13. ఓకే, మనం తీసుకోవాలి. నేను 13గా తీసుకుంటున్నాను. యూజ్ ద ఫార్ములా C is equal to M power E mod n. 13 power 13 143. 13 power 13 మీరు క్యాల్సీలో చూడండి. 143తో డివైడ్ చేస్తే 143 కంటే తక్కువ రిమైండర్ రావాలి, దట్ ఈస్ 52. సో C
C is equal to 52. C is equal to 52. Now description M and ఇది డీకోడ్ అనమాట. డిస్క్రిప్షన్ మీన్స్ డీకోడ్ చేస్తున్నాం. C పవర్ D mod n. C is 52, D means పవర్ 37. క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టండి, ఒక పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది. డివైడెడ్ బై 143 చేస్తే యూ గెట్ ద రిమైండర్ ఈజ్ 13. ఓకే, మీరు ఏది తీసుకున్నారో మళ్ళీ డీకోడ్ చేస్తే అదే రావాలి. ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ కోడింగ్ అనమాట. M13తో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు C is equal to 52 వచ్చింది. డిస్క్రిప్షన్ మీన్స్ డీకోడ్ అని అర్థం. ఇక్కడ M is equal to 13 వచ్చింది. ఓకేనా, M is equal to 13 వచ్చింది. See the next problem. P is equal to 3 and Q is equal to 11. The given primes are P is equal to 3 and Q is equal to 11. First step, N, P into Q, 33, pi of N, P minus 1 into Q minus 1, that is 20. Pi of N is equal to 20 here. Now calculate E, where GCD of E pi N is 1. Then E20 is equal to 1. Let E is equal to 3. Calculate D by using the formula D into E mod pi N is 1. D into 3 mod 20 is 1. ఇక్కడ D into 3 వచ్చేసి మీకు 21 ఉంటే 20తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. లేదా ఇక్కడ 41 ఉంటే 22s 40 అవుతాయి కాబట్టి 1 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 21 కానీ 3D వాల్యూ 21 41 61 అయ్యి ఉండాలి. ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి. 7 తీసుకుంటే సరిపోతుందిగా. 3 into D is equal to 21 తీసుకున్నాను అనుకోండి, D వచ్చి 7 అవుతుంది. ఒక ఇంటీజరే కాబట్టి D is 7. Then use public key EN 333, private key DN 733. Now encryption, plain text, M is equal to 5. మనము ఇది n కంటే తక్కువ ఉండేటట్టు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి n 33 కాబట్టి M is equal to 5 తీసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, 7 తీసుకోండి లేదా 11 తీసుకోండి, మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా తీసుకోండి. నేను 5 అని తీసుకుంటున్నాను. నా C is equal to M power E mod n, 5 cube mod 33. 5 cube వచ్చేసి 5 into 5 into 5, 125. 33తో డివైడ్ చేస్తే 26 వచ్చింది. లెస్ దెన్ 33, రిమైండర్ 26 వచ్చింది. కాబట్టి C is equal to 26. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి మనం దీన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్లోకి మార్చాం. డిస్క్రిప్షన్, నా సైఫర్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకొని, ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ C యూజ్ చేసుకొని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, ఒరిజినల్ మెసేజ్ కావాలి. M అంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ M కావాలి. M మళ్ళీ అదే వచ్చి ఉండాలి. C పవర్ D mod n, 26 పవర్ 7 mod 33. 26 పవర్ 7 ఈజ్, మీరు కనుక్కోండి 20 పవర్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ మోడ్ ఆపరేషన్ ఫర్ దిస్. ఇది మీరు చేయండి అమ్మా. ఈ వాల్యూ కనుక్కోండి, 33 వస్తుంది. mod 33 ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ అయితే కనుక్కోండి. ఇన్ని స్టెప్స్ వేయలేదు, డైరెక్ట్గా క్యాల్సీలో కొట్టండి. యూ గెట్ సమ్ వాల్యూ. 33తో డివైడ్ చేస్తే 5 వస్తుంది రిమైండర్, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 33. M is 5. కాబట్టి ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. M is equal to 5. ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఇది. మనం కోడ్ చేసాం, దీన్ని కోడ్లో పంపించాము, అంటే సైఫర్ టెక్స్ట్లో మార్చాము. 26 వచ్చింది. ఇప్పుడు డిక్రిప్షన్, ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ 26 తీసుకుంటే ఒరిజినల్ ప్లెయిన్ మెసేజ్ రావు, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ రావు, ఒరిజినల్ మెసేజ్. M is equal to 5 వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ, రెండు కీస్ ఉంటాయమ్మా. పబ్లిక్ కీ ఈజ్ పబ్లిక్ టు ఆల్ యూజర్స్ ఇన్ ది నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ కీ ఓన్లీ ఫర్ ది యూజర్. ఓకే, ఈ నెంబర్స్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు పీక్యూలు ఎంత లార్జ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే అంత మెయింటైన్ చేయొచ్చు సీక్రెట్ అది. ఓకే, కాబట్టి 3 ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ డన్. దిస్ ఈస్ ద అసిమెట్రిక్ algorithm, which is RSA algorithm. Okay ma. Next we see some applications of computer science. Some applications of computer science. We see